साध जना की अचरज कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ तीरथ नहावा, जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी। जेती सिरठी उपाई वेखां, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, पावन पवित्र बाणी जप जी साहिब। इस पावन बाणी की 6ਵੀਂ पौड़ी का पाठ आपां सरवण कीता है, जिस विच सतगुरु जी ने उन्हां लोकां नूं उपदेश कीता है जो केवल तीर्थ यात्रा नूं ही जीवन मनोरथ की प्राप्ति समझी बैठे हैं। भाव इस बड़े वड्डे भरम दे विच फसे हुए ने, जां इस भरम नूं, इस अज्ञान नूं ही सच मन के चल रहे ने। जिहड़ा तीर्थ वाला संकल्प है, तीर्थ वाली विचारधारा है, ये हिंदू मत विच सब तो वध प्रचलित है। ते उन्हां दे विच 68 तीर्थां का जिक्र अक्सर किया जाता है। ते उहदी मानता पिछे ये काम करती है कि जे कोई बंदा अपने जीवन विच जिन्ने उन्हें पाप उहदे तो होए ने, वो फिर 68 तीर्थां ते इशनान कर ले ते उहदा पाप कट्टे जांदे ने, उहदी मैल लै जांदी है, पापां दी मैल। जां जन्म मरण कट्टिया जांदा है, जन्म मरण जीवन सफल हो जाता है, बड़ा कुछ जुड़िया है। फिर हुण हरेक तीरथ की अलग अलग महानता बनाई है। किसी तीरथ ते धन दान हुंदा है, किसी तीरथ ते जमीन जायदाद हुंदी है, किसी तीरथ ते औरतां नूं भी दान किया जाता सी, किसी तीरथ ते सोना दान किया जाता है। हुण तीर्थ दे पिछे पंडित ने जां पुजारी ने जो गेम चलाई अपनी, वो सी भी साडे कोल आउण ते सानूं दान पुण्य करन। वो कुछ दिखावे दे मंत्र पढ़दे सी ते इहदे नाल असल च पुजारी लाने का कारोबार चलदा है। हुण ये सब नूं पता है, जद जिहड़ा धर्म नूं थोड़ा जिहा भी समझ लैंदा, वो जान लैंदा है कि बाहर दा इशनान, बाहर दा नहाउणा धोणा, बाहर दी सफाई साडे अंतर आत्मा नूं किसी भी तरह नाल शुद्ध पाक पवित्र नहीं कर सकती। बाहर दे नहाउण नाल साडे अंदर दी मैल नहीं लै सकती। पर फिर भी ये चीज़ां प्रचलित हो जांदियां ने। क्यों? क्योंकि जिहड़ा कर्म कांड है ना, कर्म कांड, पाखंड, अडंबर, प्रपंच, ये इंसान नूं, इस बंदे नूं बहुत छेती पसंद आउंदा है। कर्म कांड दा एक अलग ही इहदा कह लईए भी विधान जिहा हैगा। ये कर्म कांड करन विच बहुत चंगा लगदा है। प्राप्ति उहदी है जां नहीं है, ये गल वखरी है, बट वो करन विच बड़ा चंगा लगदा है। नंगे पैरी गुरुद्वारे जाना बहुत चंगा लगदा है। गुरुद्वारे जाके सजावट करनी बड़ा चंगा लगदा है। गुरुद्वारे की डेकोरेशन करनी बड़ा चंगा लगता है। सोहणियां चीज़ां, महंगियां चीज़ां देनियां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। धार्मिक स्थानां ते अडंबर रचने बड़े चंगे लगते हैं। नगर कीर्तन, शोभा यात्रा बड़ी चंगी लगती है। उच्चियां इमारतां, वड्डियां इमारतां, सोहणियां रोशनियां, सोहणियां लाइटां, ये सब नूं चंगियां लगदियां ने। हर बंदा चाहुंदा मेरे वल्लों भी ला दिओ, मेरे वल्लों ला दिओ, मेरे वल्लों सेवा, मेरे वल्लों। बट जे असीं कहिए भी धर्म की कोई सिक्ख्या मन्नो, जो धर्म ने, जो गुरु ने जां गुरमत ने जिहड़ी गल कही है, उहनूं मन्नो, उहनूं सुणो ते चलो, ये करन वास्ते कोई भी तैयार नहीं। जदों असीं गुरमत नूं समझना नहीं चाहते, उहनूं मनना नहीं चाहते ते उहदे चलना नहीं चाहते, ते फिर जिहड़े असीं बाकी कर्म कीते ने, वो कर्म कर्म कांड बन जांदे ने। जिस विचों सच प्राप्त ना होवे, कर्म कांड है। जिहड़ा कर्म सानू सच तक लैके ना जाए, सानू सच दे दर्शन ना करवाए, सानू सचियार ना बनाए, साडी मैल ना धोवे, वो कर्म कांड बन जाता है। खास तौर पर जो बंदे ने यह गल मन ली होवे भी हाँ, मेरे ये करन नाल मैनू मेरा दुख, मेरे पाप कट्टे जाणगे, मेरा जन्म मरण कट्टिया जाएगा, वो फिर कर्म कांड है, जिस चों प्राप्ति कोई नहीं। तो गुरु साहब ने कृपा की, महाराज कहते भी देखो तुसीं नहांदे हो, पर तुहानूं आत्मिक लाभ तो कोई नहीं होया, तुहाडी मैल नहीं कट्टी गई, तुहाडा अज्ञान नहीं कट्टिया गया,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਭਲਾ ਅਣਨਾਤਾ, ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਪਰ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏ ਆ, 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਕਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ ਪੂਜੋ, ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਚ, ਆ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਬਿਰਲਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢੁਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢੁਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਨਾ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਮੈ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੂਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੂਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ, ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਨਾ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਹੋਮੈ ਫੈਲ। ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਏਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪੀਏਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਛੇਤੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ, ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਰੇ ਕਿਨਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ,
पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगती ना मुक्त होए, इਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਹਰ, ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹਾਈ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਮੰਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂ, ਪਰ ਬਟ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨ ਫੇਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੰਜਾਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। हे इयाने बंदे, इयाने मन, तू गुर की मत धारण कर ले। गुर की मत तो बिना तेरा छुटकारा नहीं होना। गुर की मत की है, सारी गुरबाणी साडे लई गुर की मत है। ये तो वड्डी गुर की मत की होगी। ये मत ने सानू साडी अंतरात्मा दी मत नाल जोड़ देना। तो गुरमत ने जदों तीर्थ की गल भी की, सतगुरु कहंदे असीं मनदे हां तीर्थ ते नहाउणा चाहीदा, पर तीर्थ किहड़ा होवे। कहंदे तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ ते नहाउणा है ते नाम दे तीर्थ ते नहाओ, शब्द दी विचार करो जो थोड़े अंदर ज्ञान पैदा करती है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब सदा दसाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचों, दे प्रभ तरनी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लाग्या सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीर्थ मज्जना। आ तीर्थ है साडा। हुण देखो आपां जिहड़े हुण विचार कर रहे हैं ना, हुण आपां सारे हुण इस टाइम नाम दे तीर्थ विच इशनान कर रहे हैं। मन साडा, मन करके जदों साडा मन गुरु की मत लैंदा है, गुरु की मत नाल जुड़दा है, इहदे मत साडे ते कोई चोट कर जाए, साडे ते असर कर जाए, साडा कोई भरम रूप मैल दूर हो जाए, तां ओह साडा जां मन दा तीर्थ इशनान ही बन जांदा है। जे अज दी कथा चों मान लो, सपोज करो भी अज दी कथा चों जां असीं जो विचार करांगे, ये विचार सुन के साडे मन दा कोई भरम तौखला संसा क्लीयर हो गया, असीं किसी दुविधा चों निकल गए, तां समझ लो कि साडा तीर्थ इशनान हो गया, मन दी मैल कट्टी गई। क्योंकि तीर्थ इशनान दा अर्थ हुंदा मन दी मैल कट्टना। तीर्थ दा संबंध मैल नाल ही है, पर तन रूपी मैल नाल नहीं है, तीर्थ दा संबंध मन रूपी मैल नाल है। क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ सिया। महाराज कहते देखो मैल लगी है तन नूं,
मैल लगी है मन नूं, धो रहा बंदा तन। मैल लगी है जमीर नूं, नवा रहा शरीर नूं। किवें खेड बनेगी बई? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਾ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ, ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟੇਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਮੈਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾਏ। ਬੌਲੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਟੇਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਓ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਓ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲ ਕੱਟੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਬੂਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੜ ਗਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਬਈ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਹੀ ਲੋ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੱਦ, ਘੜੇ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਤਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠੀ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਪਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਗਾ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ, ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ, ਹਿੱਸਾ। ਉਨਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਾਗੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਜੀ ਜੰਤ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਤ, ਇਸ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਢੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਤ ਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਤ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਤਾ ਮਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦੇ ਕੱਢ ਪਿਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਨੌਲੇਜ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਕਾਲ ਚ ਆਇਆ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਤ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਅਕਲ ਚੋਂ, ਬੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਮੂਸ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਵੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੱਤ ਦੀ, ਮੱਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਧਰਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜੋਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੱਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਮੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਝੀ, ਬਸ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਹੋਰ ਆਣ ਦੋ, ਹੋਰ ਆਣ ਦੋ, ਹੋਰ ਆਣ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਤ ਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਕੌਣ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।